भारतवासी लोगों को, भारतवंशी लोगों को और भारत के सब मित्रों को इस देश में यह उपहार दिया है, वह एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐसी घटना है कि जिसको न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। पश्चिम की धरती पर मैंने लिखा पूर्व का गीत, ये शब्द हैं परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी के। और मैं कहूंगा कि ये बात इस मंदिर पर घटित होती है। पश्चिम की धरती पर प्रमुख स्वामी महाराज ने यह पूर्व का गीत लिखा है। इस गीत की ध्वनि दिग दिगंत में, इसकी कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ईश्वर ऐश्वर्य से संबंध रखते हैं और एक ऐसा ऐश्वर्य जो अध्यात्म का ऐश्वर्य हो, जो वास्तुकला का ऐश्वर्य हो, जो स्थापत्य का ऐश्वर्य हो, जो मूर्तिकला का ऐश्वर्य हो और जिसमें भारत का हृदय धड़कता हो, भारत का हृदय स्पंदन करता हो, वह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है, गौरव का स्थल है। मैं आज सबसे पहले तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अभिवंदन करता हुआ उनकी अभ्यर्थना करता हूं और हमारे देश भारत के राष्ट्रपति जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी का अभिवंदन उनको भेंट करता हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुझे कहा कि मेरी ओर से भी आप प्रमुख स्वामी महाराज को अभिवंदन कहिए और ये संदेश दीजिए कि यह मंदिर भारतवर्ष की कीर्ति पताका फहराएगा। हम आपका इसके लिए भी अभिनंदन करते हैं कि यह सारा उपक्रम आपके साधनारत पराक्रम का फल है। कल्प होता है तो प्रकल्प बनता है और प्रकल्प होता है तो संकल्प बनता है और संकल्प होता है तो निर्विकल्प रूप से एक आकार ले लेता है। यह मंदिर वही आकार है हमारी भावनाओं का। जहां दृष्टि होती है वहां सृष्टि होती है। आपने एक दृष्टि दी है और उस दृष्टि से मंदिर की, हम सबकी जुड़ी हुई भावनाओं की सृष्टि हुई है और यह हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, उल्लास की बात है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं संतों के चरणों में अपना अभिवंदन व्यक्त करता हूं। Pujya Satyamitranand ji stressed the presence of God in the murtis. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ અવતાર મથુરામાં થયો છે. મુંબઈમાં પણ મંદિરોમાં ખૂબ ગીર્દી છે, પણ 5-7-10 મિનિટ પહેલા લોકોને એક આશ્ચર્ય અનુભવ થયો છે. મંદિરોમાં ત્યાં ભગવાન અત્યારે વિરાજમાન હોવા છતાં પણ લોકોને દર્શન આપતા નથી. લોકો વિચારમાં પડી ગયા છે કે ભગવાન ક્યાં છે. પહેલા તો ભગવાન યમુના પાર કરીને ગોકુલ ગયા હતા અને આજે સમુદ્ર પાર કરીને અને નિસ્જનના મંદિરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આજ વિરાજમાન. આજ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજને દર્શન કરવા આપવા માટે અને સંતોના દર્શન કરવા માટે પણ પરિત્રાણાય સાધુનામ આ ગીતાનો પવિત્ર શ્લોક છે, પણ આજે એને થોડું પરિવર્તન કરીને આપને સામે રજૂ કરું છું. પરિત્રાણાય તો છે જ, પણ આજે તો સાધુ નામ દર્શનાય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પવિત્ર દર્શન અને પવિત્ર દર્શન આપવા અને પવિત્ર દર્શન કરવા. ભગવાનને સાથે ભક્તનો સંબંધ હોય છે, संतों संबंध हो। पर भगवान श्री कृष्ण के काल में जैसी परिस्थिति विश्व की रही होगी, लगभग वैसी ही परिस्थिति आज भी दिखाई पड़ रही।
छोटे छोटे समुदायों में बनते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। विश्व की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं युद्ध को रोकने में असमर्थ दिखाई पड़ती हैं। एक ही जाति के लोग अपने ही समुदाय के लोगों को मार करके, उनका वध करके मानो प्रसन्नता का अनुभव करने का कई बार यत्न करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कठिन समय में लंदन की इस धरती पर, पश्चिम की इस धरती पर, जैसी मेरी कविता की पंक्ति थी जिसे माननीय डॉक्टर सिंघवी जी ने उद्धृत किया, मुझे ऐसा ही लगता है कि केवल यहां पर इस दिव्य मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। यदि हम मानते हैं वेद के उस मंत्र को कि कृणवंतो विश्वमार्यम, हमें सारे विश्व को आर्य बनाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 तारीख जो आने वाली है परसों, उस दिन से हम सब लोग विश्व में आर्य धर्म का उदय करने का प्रथम दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं तो डॉक्टर सिंघवी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसा स्वामी जी का नाम प्रमुख स्वामी है, इसलिए वो भारतवर्ष के सब स्वामियों के प्रमुख बने और उनके नेतृत्व में सब लोग मिलकर हिंदू धर्म की सेवा करने का विचार करें। एक विचार ये भी आ रहा था, यहां 98% ईसाई बंधु रहते हैं और उन ईसाई बंधुओं के बीच में इतने बड़े दूर देश में आकर इतने भव्य मंदिर का निर्माण करना बहुत कठिन कार्य। मैं तो डॉक्टर सिंघवी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक सुझाव दें कि पूज्य स्वामी जी महाराज में, प्रमुख स्वामी जी महाराज में कोई ऐसी अव्यक्त शक्ति है कि वो लोगों का आकर्षण कर सकते हैं, विरोधियों के विचारों का शमन कर सकते हैं। यदि इंग्लैंड की धरती पर इतना बड़ा भव्य मंदिर बन सकता हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को स्वामी जी महाराज से निवेदन करना चाहिए और वो अपनी शक्ति से अयोध्या, मथुरा और काशी में दिव्य धामों का निर्माण करा सकते हैं। Finally, Pujya Swamiji showered his blessings on the huge gathering. स्वामी महाराजनी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, राधा कृष्ण देवनी जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराजनी जय। આજનો એક મહાન પવિત્ર દિવસ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માના જન્મ પર્વનો, પ્રાગટ્ય દિનનો એક ઉત્સવ સહેજે સદભાગ્યે આજે આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. મંદિર મહોત્સવ નિમિત્તે એની સાથે આપણને આ એક લાભ પણ બહુ અદ્ભુત મળ્યો છે. જેમને આ દુનિયામાં પ્રગટ થઈને હજારો મનુષ્યોને સુખ ને શાંતિ આપી છે, એ પરમાત્માનો ઉત્સવ આજે આપણે મનાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે. આપણને આ બાળકોએ ઉત્સવ નિમિત્તે જે કંઈ કાર્યક્રમ આપ્યો, એમાં એ ભગવાનના જે દિવ્ય ચરિત્રો, એનો એ સંદેશ, અને એમાંથી પણ આપણે એ બધું ઘણું શીખવાનું છે. કારણ કે ભગવાન દરેકનું કલ્યાણ કરવા જ આવ્યા છે, દરેકનો ઉદ્ધાર કરવા માટે જ આવ્યા છે. એટલે આપણામાં રહેલા જે આસુરી ભાવો છે, એ ભાવોનો નાશ કરી આપણું કલ્યાણ કરે છે. કંસની અંદર જે આસુરી ભાવ હતો, એનામાં એક જે અહમ હતો, જે કંઈ ક્રોધ હતો, એ ભાવોનો નાશ કરવા માટે ભગવાન પ્રગટ થયા. એટલે માનવ ઉદ્ધાર માટેનો જ અવતાર હતો, પણ અંદર રહેલા જે આસુરી ભાવ છે એ નાશ કરવા એમનું કાર્ય હતું, જેથી જગતમાં શાંતિ થાય. જે
નાગને પણ એમનો જે ઉદ્ધાર કર્યો છે કે યમુનાજીના ધરાની અંદર પોતે રહીને એ પાણી છે એ ઝેરમય બનાવી દેતો હતો અને એ ઝેરથી અનેક મનુષ્યોને દુઃખ થતું. એટલે ભગવાને એ પણ પોતે આ પ્રમાણે એને ત્યાં જળમાં જઈ અને એની સાથે આ જાતનું કરીને એનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો કે એનામાંથી જે ઝેર છે, વિષ છે, એ કાઢી નાખ્યું. આપણામાં પણ એ જાતનું વિષ છે, ક્રોધ છે, લોભ છે, મોહ છે, એ ભગવાન આપણામાંથી કાઢે છે. આપણે જાણીએ કે ભગવાને યુદ્ધ કર્યું અને આ બધાનો નાશ કરી નાખ્યો, એવું નથી. મનુષ્યને મનુષ્ય જ બનાવે છે. એની અંદરના રહેલા આસુરી ભાવો છે ને દૂર કરીને દૈવી ભાવો આપીને મહાન ભક્ત બનાવીને એનો ઉદ્ધાર કરે છે. એટલે આની અંદરથી આપણે એટલું જ કે આપણામાં રહેલો જે ઝેર છે, આપણામાં કામ, ક્રોધ, લોભ, વેર, ઝેર આપણે બહુ જ ચાલે છે, જાણીએ છીએ આપણી અંદર રહેલા છે. એને લઈને આપણે બહુ દુઃખી છીએ. આપણે દુઃખી છીએ, બીજાને પણ દુઃખી કરીએ છીએ. બીજાને પણ મુશ્કેલી થાય છે, આપણને પણ મુશ્કેલી થાય છે. એટલા માટે એ જ્યારે ભગવાનને શરણે જઈએ, ભગવાનનો જ્યારે આશરો કરીએ, ભગવાનનો આદેશ, ભગવાનના વચન જો આપણા અંદર દ્રઢ થાય તો આપણી અંદર રહેલા જે આસુરી ભાવો છે, આપણામાં રહેલું જે ઝેર છે, એ બધું દૂર થાય છે. તે સિવાય આપણે ગમે એટલી બધી સાધના, પ્રયત્નો કરીએ તે દૂર થતું નથી. એટલા માટે આજનો દિવસ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રગટ થઈને એમને અનેક જીવોની અંદર આ બધી વસ્તુ દૂર કરી અને જગતને શાંતિ આપી છે. એવો એક મહાન અવતાર ભારતની અંદર થયો છે. એમને જે આપણને આ સંસ્કૃતિ, ધર્મ, આપણે આવા સારા સુવિચારો, આપણી અંદર રહેલા આસુરી ભાવો છે કાઢે છે. દૈવી અને આસુરી બેનું સંઘર્ષ ચાલ્યા જ કરે છે. એ દૈવી અને આસુરીનું સંઘર્ષ હંમેશને માટે ચાલે છે. એમને માટે ભગવાને આપણને ઉપાય બતાવ્યો છે એ સંઘર્ષ ટાળવા માટેનો. અને એમને કહ્યું કે તમે મારે શરણે આવો તો આ પ્રમાણે તમારો સંઘર્ષ ટળી જશે. આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે યુદ્ધ, પાંડવ કૌરવનું યુદ્ધ, એ યુદ્ધ નહોતું, એ કંઈ રાગદ્વેષ નહોતો, એકબીજાનું રાજ્ય પડાવી લેવું માટે નહોતું, પણ ધર્મયુદ્ધ હતું. અન્યાય હતો દુર્યોધનનો, પાંડવોનો, એનો મહમ હતો, અહંકાર હતો. એટલે એ દૂર કરવાને માટે ધર્મયુદ્ધ, કે કોઈ માણસનું પડાવી લેવું, કોઈ માણસનું છીનવી લેવું, બિન હકનું લઈ લેવું, એ અન્યાય હતો. એને માટે ભગવાને આ ધર્મયુદ્ધ કર્યું. દુર્યોધને પાંડવોને એક જમીન તસુ પણ ના આપી, એનો ભાગ હતો, એનો હક હતો, એની માટેની વાત હતી. છતાં પણ દુર્યોધનને એ વાત સ્વીકારી નહીં. ભગવાન પોતે સાક્ષાત એને વિષ્ટિ કરવા, એને સમજાવવા માટે જાય છે. તો પણ કહ્યું કે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થાવ, અને યુદ્ધ વગર એક તસુ પણ જમીન હું આપવા તૈયાર નથી. આ એમનો અન્યાય જોઈને ભગવાન પછી આ જાતનું ત્યાં આગળ આ ભારત યુદ્ધ થયું છે. એટલે આ ભારત યુદ્ધ અત્યારે યુદ્ધ થાય એવું નથી બોલું. આપણે જાણે એક આવા નવા યુદ્ધ ભગવાને કર્યા છે. રામ ભગવાને પણ એવું રાવણ સાથે યુદ્ધ કર્યું છે. એ નહોતા, એ ધર્મયુદ્ધ બધા હતા. ધર્મને માટેની લડાઈ હતી કે આવી રીતે માણસોને જો કોઈ માણસ અન્યાય કે દુઃખ, ત્રાસ આપતો હોય તો એને માટે આ ભગવાન પોતે કાર્ય કરેલું છે. અને એ રીતનું એમનું એ ધર્મયુદ્ધ હતું. અને આ પ્રમાણે જ્યારે દુર્યોધનની વાત સાંભળી ત્યારે ભગવાને પછી અર્જુનને કહ્યું કે તું તૈયાર થા અને આ વાત તું કર. અર્જુન બહુ વિષાદમાં પડે છે. બે સેનાઓ છે, સામે ઊભ્યું છે, તૈયાર છે, અને ત્યાં જ પોતે હથિયારો મૂકીને કહે છે કે આટલા બધાને મારી. અર્જુન પણ કેટલો દયાળુ છે આપ જુઓ. એને થયું કે આ બધા મારા સગાવાલા સ્નેહી બધાને મારીને મારે રાજ કરવું છે. આજે તો આપણે હજારો માણસોને મારી નાખીએ અને રાજ કરવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ. પણ આપણું જે ભારત સંસ્કૃતિ, ભારતના આપણા જે સંસ્કાર, આ આપણને સમજાવે છે અર્જુન પોતે કે આવા બધાને મારીને મારે શું કરવું, એ મારે કંઈ જોતું નથી. એટલે એ પ્રમાણે એના મનના જે વિષાદ બધું ચાલતું હતું, કામ કરું તેમ કરું. પણ ભગવાને એને કહ્યું કે આ ધર્મયુદ્ધ છે, તારો ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે, એટલે અન્યાય અને અધર્મ દૂર થવું જોઈએ. એટલા માટે એને ભગવાને પ્રેરણા આપી
અને એને પછી કહ્યું કે તું કોઈ પ્રકારની ચિંતા કરીશ નહીં, હું તને સર્વ પ્રકારે મુક્ત કરીશ, પણ આપણું જે આસુરી જે ભાવો છે દૂર કરીને દૈવી ભાવો દરેકની અંદર પ્રગટ થાય અને અન્યાય દૂર થાય એને માટે આ કાર્ય કરવાનું છે. ત્યારે અર્જુન તૈયાર થયો છે. એટલે કહેવાનું છું કે આપણી અંદર પણ આ જાતની જે વસ્તુ છે એને કાઢવા માટે ભગવાનનો આશરો એ જ મોટા મોટી વાત છે. અર્જુનને એ જ વાત કરી તું આ દ્વિધા બધી મૂકી દે, મારે શરણે આવો, મામેવ શરણમ પ્રપદ્યે. એ ગીતાનો ઉપદેશ છે. ગીતા એક આધ્યાત્મિક ગ્રંથ છે. આપણા ભારતની પણ આખી દુનિયા માટે ગ્રંથ સર્વોપરી છે. એ જે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ જે આપણી અંદર આવા જે વિષાદો છે, દ્વંદ્વો છે, આવી જાતનું જે વસ્તુ છે એને દૂર કરવા માટે એ આખો ઉપદેશ અર્જુન માટે છે એમ નથી, આપણા બધા માટે છે, સર્વ માટે છે. જે મનુષ્યો એને જો બરોબર સમજી જીવનમાં ઉતારે તેના બધા સંઘર્ષો ટળી જાય છે, યુદ્ધો પણ ટળી જાય છે, શાંતિ પણ થઈ જાય છે. પણ એમનું કહેવું, ભગવાને જે કહ્યું તું મારે શરણે આવ, કારણ કે દૈવી એશા ગુણમય મમ માયા દુરત્યા મામેવ પ્રપદ્યંતે માયા મહેતામ તરંતે તે. આ બધા જે સંસારના જે વિટંબનાઓ છે, સંસારના જે આ દુઃખો છે, મારું તારું વેર ઝેર આ તે બધું થાય છે, એ બધું જ થી પર થવું હોય, આ મોહ મમતા આસક્તિથી દૂર થવું હોય તો ભગવાનને શરણે જવું જોઈએ. ભગવાન એ રસ્તો આપણે બતાવે, પણ આજ તો ભગવાનને મૂકીને આપણે બીજે શરણે જઈએ છીએ, બીજો આશરો કરીએ છીએ, ભૌતિકવાદમાં ફસાયા, ભૌતિક સુખો પાછળ દોડ મૂકે છે, એ બધા આકર્ષણો પાછળ જઈએ છીએ. પણ ભગવાને જે આપેલા આદેશ, ભગવાને આપેલા જે વચન એ આપણે જો આપણા સન્મુખ રાખીને ચાલીએ તો એ થાય તો ભગવાનનું શરણું છે એ સર્વ પ્રકારે ઉદ્ધારને કરનારું છે. ત્યારે જ્યારે માણસને મુશ્કેલી આવે તો ભગવાનનું શરણું ગ્રહણ કરે છે અને એને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે ભગવાને કહી દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા. આ બધી જે જગ આપણે દેખાય છે માયા એ ભગવાનની છે. એ માયા ભગવાનની માયા છે. એ તમે ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો તેમાંથી નીકળી શકાય એવું છે જ નહીં. આપણે કોઈ રીતે પૈસાથી, સત્તાથી, મારી આવડતથી, મારી બુદ્ધિથી, મારી શક્તિથી, મારી તપસ્યાથી કાંઈ નીકળી શકાય એવું નથી. કેવળ ભગવાનનો શરણું છે એ જ આપણને એ કરનાર છે. એટલે કહ્યું કે દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા. દુઃખે કરીને પણ સાધનો કરીને કોઈ રીતે તરી શકાય એમ નથી. પણ મામેવ પ્રપદ્યંતે માયા મહેતામ તરંતે. આ મારી માયા છે અને એને જો તમારે તરવી હોય તો મારો જ આશરો કરો, બીજા પાસે જશો તો નહીં કંઈ મળે. એ ભગવાનની પાસે જે કળા છે, ભગવાને રાખી છે કે આ જે મારી માયામાંથી તરવું હોય તો તમે મારે શરણે આવો તો જ તમારું કાર્ય થશે. અને જેમ આપણે માછીમાર હોય છે એ માછીમાર માછલા પકડવા માટે જાળને નાખે છે, આમ દૂર સુધી નાખે, પણ જે માછલા એ માછીમારના નજીકમાં આવી જાય, એના શરણે આવી જાય છે, એ બધા બચી જાય છે. બાકીના બધા ઝાડની અંદર ફસાઈ જાય છે. એનાથી દૂર જેટલા છે એની ઝાડની અંદર આવી જાય છે. એમાં ભગવાનની માયા છે. એટલે ભગવાનથી જેટલા દૂર રહીએ એ પછી માયામાં ફસાવાના જ છે. મારું તારું રાગ દ્વેષ અત્યારે આ બધું જે ઝઘડા આ બધું ચાલે છે અને દુઃખના કુટુંબ ક્લેશ, સમાજ ક્લેશ, રાષ્ટ્ર ક્લેશ આ શા માટે થાય છે? એ કેવળ અહમમત્વ, હું ને મારું બે વસ્તુ બની છે. એ અહમમત્વથી આ બધી વસ્તુઓ બને છે. પણ એ અહમમત્વ છૂટે ક્યારે? એ ભગવાનને શરણે જઈએ ત્યારે. જેમ પેલું માછલું એની પાસે જાય છે માછીમારના શરણે પગમાં તો એ બચી જાય છે, એનું રક્ષણ થઈ જાય છે, બીજા બધા ફસાઈ જાય છે. એમ આપણે જેટલા ભગવાનથી દૂર રહીશું, ભગવાનથી એટલે ભગવાને આપેલા જે આદર્શો, માનવ બનવા માટેની જે વાત છે, આસુરી ભાવ ટાળવા માટેની જે વાત છે, જે ભગવાને આપણે દયા ગીતા, ભાગવત, ઉપનિષદ ગ્રંથોને આપી છે, મહાન સંતો પણ આપણને એ વાત સમજાવે છે, તો એને જો મૂકી દઈશું તો જ આ કાર્ય થાય છે. એટલે એ આગળ કહે છે કે ભગવાન આપણે શરણે જઈએ તો આપણું રક્ષણ થઈ જાય છે. ભગવાનથી જેટલા દૂર થાય, આપણે અત્યારે કંઈક ભગવાનની શી જરૂર છે, મંદિરોની શી જરૂર છે? આ ગ્રંથોમાં તો બધું લખી નાખ્યું છે, ગમે તેમ લખી નાખ્યું છે, ગમે તેમ પોતાને જેમ ખાવે એમ લખ્યું છે. એવા નથી આ ગ્રંથો. વ્યાસ ભગવાને રચ્યા છે. વ્યાસ ભગવાને વેદો છે, વેદોનો વિભાગ કર્યા, ઉપનિષદો આપ્યા છે અને આ બધા ગ્રંથોની રચના થયેલી છે. ભાગવત, રામાયણ, ઉપનિષદ આ બધા ગ્રંથો છે એ કંઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, જેમ આવ્યું એમ લખી નાખ્યું નથી. એની અંદર જે વાત લખી છે સત્ય સનાતન છે, કારણ કે સાક્ષાત વેદ ભગવાનનો અવતાર છે એમને વાત કરી છે. એટલે કલ્પનાઓ નથી.
એમાં લખેલી તદ્દન વાત સત્ય છે એટલું જો આપણે સમજાય તો આપણે કામ થઈ જાય. પણ આજે આપણને એમ છે કે ગ્રંથોનું શી જરૂર છે બસ. અને આજે આપણે એ વસ્તુ ભૂલતા જઈએ છીએ, ધર્મ ભૂલતા જઈએ છીએ. આપણા ગ્રંથોમાં શ્રદ્ધા નથી રહી, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી રહી. ભગવાનની શી જરૂર છે? ભગવાન વગર તો એક જરા પણ ચાલી શકે એમ નથી. તમે શ્વાસ પણ લઈ શકો એમ નથી. તમે એક શ્વાસ લેવો હોય તો લઈ શકો એમ નથી ભગવાન સિવાય. આજે જે કંઈ આ તંત્ર છે ભગવાન ચલાવે છે તો ચાલે. આપણે પણ એક અંદર એક તત્વ છે, એને લઈને બોલીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, કામકાજ કરી શકીએ છીએ, આ બધું કાર્ય થાય છે. પણ એક તત્વ અંદરથી જો ચાલ્યું જાય તો આ શરીર છે એને પછી ડેડ બોડી કરવામાં આવે, ડેડ બોડી કહેવામાં આવે, સ્મશાન ભેગું થઈ જાય. પણ એ જ્યાં સુધી અંદર છે ત્યાં સુધી આપણને પ્રેમ થાય, એની સાથે બેસવાનું, ઉઠવાનું, બોલવાનું, ચાલવાનું બધું થઈ જાય. અને એને ખવડાવીએ, પીવડાવીએ, બેસીએ, આનંદ કરીએ છીએ. એટલો આનંદ થાય શાને લઈને? એક ચૈતન્ય વસ્તુ છે એને લઈને. આપણામાં ચૈતન્ય છે, આમાં ચૈતન્ય છે. એ ચૈતન્ય વસ્તુ પરમાત્માને લઈને આપણે એકબીજાને પ્રેમ થાય છે. બાળકના ઉપર પ્રેમ થાય છે, પિતા ઉપર પ્રેમ થાય છે, માતા ઉપર પ્રેમ થાય છે, મિત્રો ઉપર થાય છે. વેપાર ધંધાની અંદર જે કંઈ આપણે એકબીજાની લાગણીઓ થાય છે એનું કારણ મૂળ પરમાત્મા બેઠા છે. એને ખબર નથી આપણને, એટલે કરીને આપણને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવતો નથી કે પરમાત્માની શી જરૂર છે. પરમાત્મા છે તો જ આપણું અસ્તિત્વ છે ને પરમાત્મા નથી તો આપણું અસ્તિત્વ પણ નથી, આપણું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. તો એ પ્રમાણે આ ભગવાનનું અસ્તિત્વને સ્વીકારીને જો આપણે કાર્ય કરશું તો આપણું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ થશે. આપણા એકબીજાના પ્રત્યેનો પ્રેમ થશે, એકબીજાના પ્રત્યેનો ભાવ થશે. કારણ કે જ્યાં જોઈએ ત્યાં રામજી દુસરોને ભાષે રહે. દરેકમાં તમને જો આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપના દર્શન થશે તો પછી તમારે વેર ઝેર કોની સાથે કરવાનું? તમારે બધી રીતે જ. એટલે આપણે આ રીતે આપણા વસ્તુની અંદર સમજવા માટે ભગવાને કહ્યું કે મારે શરણે આવો. એ શરણું જો આપણે સ્વીકારીશું એટલે એમના આદેશો, એમનું જે કાર્ય એને વિશે આપણે દિવ્ય ભાવ રહેશે. જે આ દિવ્ય લીલાઓ છે, આપણે જેને કે આ ભગવાને અસુરો મારી નાખ્યા, નાનું આમ કર્યું, તેમ કર્યું, પૂતના મારી તો કે બૈરી મારી નાખી, સ્ત્રી મારી, હત્યા કરી, આ બધા કેટલા આપણને વિચારો આવે છે. પણ એ બધું એમની હત્યા નથી, એ બધા એમના દિવ્ય ચરિત્રો છે અને દિવ્ય કાર્યો છે. અને એમને અદ્ભુત જ્ઞાન આપણને જે આપ્યું છે એ જ્ઞાન જ્યાં સુધી આપણે સમજાય નહીં આત્માને પરમાત્માનું, ત્યાં સુધી હું ને મારું પણ ટળતું નથી. કારણ કે આપણને હું મને એવું છે એટલા બધું આપણને એ થાય છે. પણ હું એક આત્મા છું અને પરમાત્માને મારી ભક્તિ કરીને મારું મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો છે. એ ગીતામાં 8મો અધ્યાય અક્ષરનો છે, 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ છે. આ વસ્તુ જો આપણે સમજાય, એ ભગવાન એ સમજાય છે કે તું અક્ષર છું, તું આત્મા છું અને એ પુરુષોત્તમ છે, એને તારે આશરો કરી, ભક્તિ કરી, સરનું કરીને તારી મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એ બે વાત ગીતામાં પણ સમજાય છે. તો આપણું હું મારું ટળી જાય. એટલે હું એટલે આત્મા છું, પરમાત્માનો ભક્ત છું, દાસ છું, સેવક છું, મારે પરમાત્માની ભક્તિ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી છે. આખો આ ગીતાનો આપણને આ વાત છે. એ જ્ઞાનનો માર્ગ છે, એ પણ સમજવાની જરૂર છે. ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રોને પણ સમજવાની જરૂર છે. ત્યારે સમજાય કે એવા મહાન સંતોના સમાગમથી ભારતની અંદર મહાન સંતો આપણા થયા છે કે જેમને આપણને આ વાત હંમેશા યાદ અપાય. આવા ગ્રંથોનો મહિમા આપ્યો છે, ભગવાનનો મહિમા આપ્યો છે અને સંતોનો મહિમા આપ્યો છે કે જેને લઈને આપણે કંઈક જાગૃત રહીએ છીએ. જો એ વસ્તુ આપણે ભૂલી ગયા તો આપણું બધું કોઈ અસ્તિત્વ જેવું છે નહીં. તો એને માટે આપણને આવો એક આ દિવસ છે તો એની અંદરથી ભગવાનના આવા ચરિત્રોથી, ભગવાનના આવા જે ગીતાનું જે આદેશ જ્ઞાન છે એમાંથી આપણે એવું દ્રઢ કરીએ કે આપણી અંદર રહેલા જે વેર ઝેર છે, આપણામાં રહેલું જે ઝેર છે અને આપણામાં રહેલા જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મમતા આદિ જાય, ભગવાને આપેલું જે જ્ઞાન છે, અદ્ભુત જે જ્ઞાન છે એને આપણે સ્વીકારીએ, ભગવાનનું સરનું સ્વીકારી અને હંમેશા ભગવાનનો આશરો રાખી ભક્તિ કરીએ. એનાથી આપણું કાર્ય થઈ જાય. હિન્દુ ધર્મ, સનાતન ધર્મ, એને માટે આપણાથી જેટલું બને એટલું કાર્ય કરવાનું છે. આપણા ગ્રંથોને વિશેષ ને વિશેષ માન આપીએ. એમાં લખેલી વાત છે એટલી સત્ય સનાતન છે અને આપણા મંદિરો છે એ પણ આપણી સંસ્કૃતિને ઉજ્જવળ રાખનાર છે. મંદિરો કરવાનું કોઈ બીજું હેતુ નથી. મંદિરોમાંથી જ આપણી સંસ્કૃતિ ટકી છે, આપણો ધર્મ ટક્યો છે, આપણી ભાવનાઓ ટકી છે અને સંતોના સમાગમથી આપણને બળ ને પ્રેરણાઓ મળતી છે કે એમને વિશેનો પણ એટલો આદરભાવ આપણે રાખીને એમના વચનોને આપણા દેહમાં ધારીને એ પ્રમાણે આપણે કાર્ય હંમેશા કરતા રહીએ એવું બળ ભગવાન સર્વને આપે જ પ્રાર્થના. The Janmashtami celebration concluded with a Janmotsav Aarti of the Lord, gently being rocked in the cradle. चरण सरोज समारा वंदु कर
जोड़े चरणे शीश दयाति चरणे शीश दयाति दुख नाजा तोड़े जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पावन पतित उधारा पावन पतित उधारा अगणित नर नारी जय सद्गुरु स्वामी ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम अरोषणाय नमः। The next day, the 19th of August, began early with a Murti Pratishtha Yagna in the holy presence of Swamiji. Around 1,000 couples participated in ceremonies performed by 51 proficient Brahmins. All the divine energies and blessing were invoked for the event. The Janoi, sacred thread, was given to eager children, each of which received a personal blessing of Swamiji. अतो देवा अवन्दनो यतो विश्वरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामाभिः इदं विश्वरविचक्रमे त्रेदानि दधे पदं समोहळमद्यपां सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरगोपा अदाभ्यः अतो ओम रव्याः सम्प्रदाः पृथिव्यैरसात् सब्दशवाक्रमाणाः समावर्तकात्. A collective marriage of 11 couples was arranged. It was a special honor to be married on this day, a joy fully found on the faces of everyone present. राजाः पातिश्चराति गर्भे अन्धराजा यमानो बहुधा पीडायते संयजो